किसान अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। असीं एनटीटी की प्रैपरेशन दे विच जुड़े हुए हाँ ते अज साडी MCQs की सीरीज 6 है ते अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आ क्योंकि ऑलरेडी 5 सीरीज हो चुकियां ने जिहड़े बच्चों ने नहीं देखिया वो पिछलियां सीरीज भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सैलीब्रेटेड ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब विश्व सेहत दिवस कदों मनाया जाता है तो विश्व सेहत दिवस मनाया जाता है जी 7th of April। ठीक है जी 7th of April स्टैटिक आ तो 7th of April सैलीब्रेट किया जाता है विश्व सेहत दिवस। सेकंड क्वेश्चन अपने को विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस तो बचाव के लिए केड़ी वैक्सीन यूज की जाती है तो वैक्सीन है BCG। वैक्सीनेशन वाले टॉपिक दे विच तुहाडा डीप हो चुकिया। जिहड़ी MMR है ये मीजल्स मम्स के लिए ते रूबेला के लिए वैक्सीन हुंदी आ। OPV ऑरल पोलियो वैक्सीन आ ते DPT हैगी है जिहड़ी डिप्थीरिया परट्यूसिस एंड टैटनस के लिए लाई जाने वाली वैक्सीन आ जिहड़ी कि बच्चों के विच लाई जाती है। ठीक है जी बच्चों तो मतलब शुरुआती जो बच्चे का जन्म हुंदा तो उस तो फिर 6 वीक तो स्टार्ट हो जाती है DPT। BCG एट बर्थ लाई जाती है। OPV की एक डोज 0 डोज एट बर्थ दी जाती है। उस तो बाद जिहड़ियां कंटिन्यू डोजेज ने फर्स्ट डोज 6 वीक के उपर फिर 10th वीक के उपर फिर 14 वीक के उपर लाई जाती है तो उस तो बाद जिहड़ियां बूस्टर डोज भी अवेलेबल मतलब बच्चे नूं जिहड़ियां एडमिनिस्ट्रेट कीतियां जांदियां। थर्ड क्वेश्चन अपने कोल वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय टीकाकरण किस इन्फेक्शन तो बचाउंदा। फर्स्ट अपने को डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड एजेंट इन एनवायरनमेंट वातावरण दे विच जिहड़े इन्फेक्टेड एजेंट हुंदे उन्हां नूं मार के इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ होस्ट जिहदे भी टीका लाया ओदी इम्यूनिटी दे विच वाधा करके दैन किलिंग द वायरस दैट रिस्पोंसिबल टू डिसीज जिहड़ा भी वायरस रिस्पोंसिबल आ डिसीज दे लई उस वायरस नूं मार के। तुसीं अजकल कोरोना वैक्सीन के बारे सुन रहे हो है ना काफी ज्यादा सुन रहे हो। उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा कहा जाता कि ਜਿਹੜੀ कोरोना वैक्सीन आ वो इम्यूनिटी ਨੂੰ इंप्रूव करती है तो इस तरीके नाल हर एक वैक्सीन आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ इम्यूनिटी ਨੂੰ ही स्ट्रोंग करती है। ठीक है जी कोई भी किसी ना तो इन्वायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ इंजैक्ट्स ने मतलब जो भी इन्फेक्टेड एजेंट्स आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ना ही ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ increasing the immunity of host। कोरोना वैक्सीन के बारे ना तुहानू क्वेश्चन पूछा जा सकता तो साडे कोल जिहड़ियां ने दो तरह दी कोरोना वैक्सीन है जिहड़ी इंडिया दे विच लग रही है। फर्स्ट अपने कोल कोवैक्सीन एंड सैकेंड आ कोवाशील्ड। ठीक है जी कोवाशील्ड है जिहड़ी उहनू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा हैगा जिहदा CEO कौन हैगा आधार पूनावाला ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। फोर्थ क्वेश्चन अपने को इफ अ चाइल्ड हैव मिस्ड द थर्ड डोज ऑफ DPT बाय 1 मंथ एक मंथ बच्चा लेट हो जाता आपकी थर्ड डोज लैन दे विच है ना। तुहानू पता DPT की फर्स्ट डोज कदों दी जाती हैगी आ फर्स्ट डोज 6 वीक दे विच जदों बच्चा 1.5 महीने का हुंदा। दूजी दी जाती हैगी आ 10 वीक दे विच जदों बच्चा अप्रॉक्स 2.5 महीने के आस पास। ठीक है जी उस तो बाद तीजी डोज दी जाती हैगी आ 14 वीक दे विच जदों बच्चा 14 हफ्ते का हुंदा। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ मतलब थर्ड डोज मिस हो जाती आ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਸਕਿਪ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ डोज इवन थो इट्स लेट जे लेट भी हो गया उस तो बाद भी डोज जरूर लगवानी चाहिए है। बेशक वो टाइम आ जिहड़ा 10-15 दिन लेट हो जाए जां किवें भी मतलब स्किप नहीं करनी चाहिए। सैकेंड का मतलब ये है सी का मतलब हैगा वेट फॉर अनदर 2 मंथ कहते फिर अगले 2 महीने वेट करो तो फिर वैक्सीन नूं लवाओ दैन रिपीट द 2 डोजेज अगेन जे पहलियां 2 लवाइयां हुई तो तीजी नहीं लवाई तो फिर दोबारा पहलियां 2 लवाओ फिर तीजी लवाओ। तो ये साडे कोल आंसर जिहड़ा है वो B आ क्योंकि कदे भी ये नहीं हुंदा सी बच्चे दे जो फिक्स्ड ने उन्नियां ही डोजेज प्रोवाइड करनियां हुंदियां बच्चे नूं। जे पेरेंट्स एक महीना डोज लेट भी मतलब हो जाते हैं तो जो भी याद आता है ना बच्चे दे डोज लवानी तो उदों ही जिहड़ी तीजी डोज आ लगवाई जा सकती है DPT की। ठीक है जी
DPT ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਪਰਟਿਊਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਟਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। एक क्वेश्चन होर पूछ लिया जाता कि मदर दे पहला इंजैक्शन केड़ा लगदा। मदर जो प्रेगनेंट होंदी है, मतलब कोई भी वूमेन जो प्रेगनेंट होंदी है, तो पहला इंजैक्शन जेड़ा लगदा हुंदा जदों ही ओदी प्रेगनेंसी कन्फर्म होंदी है, तो हुंदा जी TTT मतलब टैटनस। ठीक है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਟਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਔਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ मतलब ड्रॉप्स के रूप च दिता जाता ना। मैं तुहानू वैसे बेसिकली कराया सी, दो तरह दी होंदियां ना, ऑरल ते इंजैक्टेड। ऑरल किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां मूंह दे विच पाईयां जांदियां जिहदियां ड्रॉप्स, ते इंजैक्टेड होंदियां जिहड़ियां बॉडी दे विच किते ना किते इंजैक्ट कीतियां जांदियां। जिवें आपां कहा सीगा ओह डर्मल हो सकदियां, मतलब आईडी हो सकदियां है ना। आपां कि डर्मल मतलब जिहड़ियां स्किन दे अपर जिहड़ी मोस्ट लेयर होंदी है एपीडर्मल। एपीडर्मल दे नीचे होंदी है डर्मल लेयर, ते डर्मल लेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈਡੀ। ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SQ मतलब सबक्यूटेनियस, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਰਮਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਮਸਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ IM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। IM ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਮਸਲ ਦਾ, मतलब ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਗੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰਲ ਔਰ ਇੰਜੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ DPT ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟਡ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਜੈਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਈਡਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਔਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ UIP ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਲ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ OPV, ਔਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then ਆਪਣੇ ਕੋਲ from which of the following animal was the material isolated which was used to vaccination for the first time। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੈਨਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨੇ। MCQs ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। from which of following animal, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੈਨਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਉਸੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਓ ਦਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। 7th ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਵਿਚ in India when start COVID vaccination, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 16 ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਨ। then ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th question, when child got vitamin A first dose, ਬੱਚਾ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਪਰੋਕਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर MR ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। MR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਜ਼ਲ ਐਂਡ ਰੂਬੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MR, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ MR, ਹੁਣ MR ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਰੂਬੇਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ MMR, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲ, ਮਮਪਸ ਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਮੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 9 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 12 ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ MR ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਈਲਡ ਟੇਕ ਐਟ ਬਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਾ ਐਟ ਬਰਥ ਲੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ BCG, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਐਂਡ OPV, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਟੈਟਨਸ, TT, ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ। ਟੈਟਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DPT 6ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ 6ਵੀਂ, 10ਵੇਂ ਤੇ 14ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DPT, OPV ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਵੇਂ ਵੀਕ, 10ਵੇਂ ਵੀਕ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਕਸੀਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ 10 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਫਿਰ 14 ਵੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ PCV ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਕੇਜੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 14ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਕੇਜੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ? DPT ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, HIP ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਹਿਮਫੀਲੀਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਵੀਕ, 10 ਵੀਕ ਤੇ 14 ਵੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ BCG ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ BCG ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਟ ਬਰਥ ਲੱਗਦਾ। OPV ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼, ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਬਰਥ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੇ 2 ਸਕੇਜੂਅਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਕੇਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਟ ਬਰਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਟ ਬਰਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 6th ਵੀਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ बी आ ना, तो हैपेटाइटिस बी ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਬਰਥ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਬਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ 6 ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ओपीवी ਤੇ आईपीवी ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ आईपीवी ਤੇ ओपीवी ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन स्किप हो गया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, यूआईपी प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री। यूआईपी प्रोग्राम मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। बेसिकली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਈਪੀਆਈ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਟੈਲੈਂਟਡ ਚਿਲड्रन, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਡਿਸੇਬਲ, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर, तो इत्थे अपने कोल ऑप्शन है जी बी, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल। तो जेडे डिसेबल बच्चे ने उन्हां दे लई ही खास स्कूल्स ने जेडे सैटअप कीते जा सकदे आ। जेडे टैलेंटेड बच्चे हैगे आ, वैसे तो अजकल जेडे हैगे आ बहुत डिसेबल भी बहुत, जे गंभीर वाला डिसेबल आ उसे बच्चे ਨੂੰ खास स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੋਥ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ 7 ਈਅਰ, ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਵਿਚ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਲड्रन ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IQ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਐਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਲੱਭਤਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, IQ is equal to mental age over chronical age multiply 100, ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ mental age ਤੇ chronical age ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ chronical age ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆ 10। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ IQ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੇਜ IQ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ MA ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ MA ਵਾਲਾ CA ਵਾਲਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 90 ਤੋਂ 110 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਰੱਖੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ 110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ 7 ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਨੋਰਮਲ IQ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ IQ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 90 ਤੋਂ 110, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਧਾਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਗਨਿਟਿਵ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਲੀਡ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਐਪਿਸਟੈਮੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੈਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੈਮੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਆ ਫਰਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, the longer a particular ability is unused it becomes, ਜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਵੀਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਟਰੋਂਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, what is the objective of evaluation, ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਾਸ ਐਂਡ ਫੇਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤੇ ਫੇਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਟੂ ਨੋ ਵਟਸ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਟੂ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਟੂ ਨੋ ਵਟਸ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CCE ਇਜ਼, CCE ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? CCE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ C ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚਾ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? CCE। 19 ਆ, when we evaluate a child on scale, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 1 2 3 4, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜੱਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੇਲ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ। ਪੂਅਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੱਚੇ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ੋਮੈਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ, ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਬੱਚਾ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਵਾਲੇ F ਪਾਰਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 21 ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਾਜ ਮੇਕਿੰਗ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕੋਲਾਜ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਲਾਜ ਮੇਕਿੰਗ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ?
ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਰਟ। ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਮਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਮਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।